गुरदेव जी, धन गुरदेव जी। हर बार की तरह असी दोनों भैणां तुहाडे रूबरू होए नਵੇਂ टॉपिक के नाल, नवीं गल्लां दे नाल। तुसीं भी तैयार बैठे होवोगे नवीं सोच ते नਵੇਂ विचार लैके कि खुशियां दा वेड़ा होना उहदे विच सांझे करने हन। ते इसे तरह आपां सोहणे रब दा शुकराना हर बार की तरह करते हैं। उहदे शुकराने तो बाद फिर अपने टॉपिक दे नाल तुहाडे नाल गल्लां बातां हुंदियां हैं। तो पहला आपां उस सोहणे रब दा शुकराना कर लईए, उहदी ओट लैके आपां प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो इस तरह आपां गल करते हैं कि जो समाज दे विच विचरदा है वो जिहड़ियां गल्लां हुंदियां, बदलाव जिहड़ा हुंदा है वो इंसान दा बदलाव हुंदा। जो इंसान काम कारज करदा है उहदे विच हमेशा बदलाव आउंदे आ ते आउंदे रहणगे संसार दे विच। पर जिहड़े वो यूनीवर्स, वो परमात्मा, वो कुदरत ने रीतां बनाईयां जां रिवाज बनाए, वो कदी भी बदलदे नहीं हैं, क्योंकि वो अटल सच्चाई है। आद तो अंत तक सोहना रब सच्चा ते सुच्चा ते न्यायकार है, हमेशा ही इंसान दे उत्ते दयावान रहिंदा है। तो इस तरह इंसान इस धरती ते चंगे काम करदा आ ते मंदे भी करदा आ, पर जिहड़े चंगे काम आ वो सतगुरां दी वल्लों हुंदे हन। ते इस तरह अज आपां सोहणे सतगुर दा शुकराना करदे हां। आद तो अंत तक जिन्हें साजिया सवारिया शंगारिया ते इस दुनिया दे विच विचरदे हां ते उहदे सोहणे रब दे कारज करदे हां। तां इस तरह सोहणे कांछी वाले दा शुकराना जिहदी ओट लैके आपां प्रोग्राम करदे हां ते एक एक सवास उहदे लिखे है। ते आओ सारे मिल के जय गुरदेव सांझी करिए जी। तो फिर आपां आशा माल जी नूं भी जय गुरदेव कहंदे हां, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करांगे जी। जय गुरदेव भैन जी। हाँ, धन गुरदेव। जिन्ने भी सुनने वाले सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यारी प्यारी जय गुरदेव, धन गुरदेव। तो अज सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ बाबू कांशी राम जी ते गलबात करनी है। हाँ जी भैन जी, हाँ जी आशा जी। अज आप दसदे जाइए सुनने वाले ते देखण वालियां नूं हाँ जी कि तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है खुशियां दे वेड़े दे विच। ते अज आप गल करांगे बाबू कांशी राम जी। उन्हां नूं आपां वारसी दे उन्हां दी ते फुल्ला अपनी उन्हां दी वारसी ते आपां सरदा दे भेट फुल करांगे। हाँ जी। ते तुसीं भी जो भी तुहाडे मन दे विच हन गल्लां विचारां, जो तुसीं शब्द पढ़ना जां कविता पढ़नी जां विचार करने, कांची टीवी दे टैलीफोन दे राहीं कर सकदे हो। अज आपां गल करांगे बाबू कांशी राम जी कि उन्हां दे कम्मां बारे, उन्हां दे जीवनी बारे कि उन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच की कुछ कीता, की कुछ उन्हां ने समाज नूं संदेशा दित्ता, की कुछ उन्हां ने समाज लई सुधार कीता। ये आपां अज गल्लां करांगे। ते नाल नाल तुसीं भी अपनी सोच, अपनी विचार इहो जिहे महान योद्धिਆਂ नूं जो अपने सरदा दे फुੱਲ भेट करने आ उन्हां दी वारसी ते तां तुसीं कर सकदे हो, क्योंकि 6 तरीक नूं उन्हां दी वारसी सीगी ते इस साल दे विच 20 दे विच ते 6 तरीक 6 अक्टूबर 2006 दे विच उन्हां दी सतगुरां दे चरनां दे विच जन वाजे सन। कि इस तरह आप अपने सोहणे समाज दे विच सोहणे समाज दीयां ही गल्लां रखदे हां, क्योंकि ये जो टॉपिक हुंदे हन ये समाज दे हुंदे हन। समाज दे टॉपिक आपां समाज दे विच रखदे हां। तो इस लई तुसीं भी चुक्को फोन ते घमाओ नंबर, जो तुहाडे विचार हन, जो तुहाडीआं गल्लां हन, जो तुहाडे शब्द हन, कविता हन, सब टैलीफोन दे राहीं सांझियां करनियां ते बाबू कांशी राम जी नूं सरदा दे फुੱਲ भेट करांगे। ते हाँ जी। हाँ जी। देखो वो ये बाबू कांशी राम जिहड़े सीगे, हाँ जी, साडी कौम दे हीरे सीगे। बिल्कुल जी बिल्कुल हीरे सीगे। तो उन्हां जिहड़ी सोच सी, उन्हां दी सोच इदां दी सीगी, वो सारिਆਂ ਨੂੰ एक करके नाल लैके चलना चाहुंदे सीगे जी। वो कहिंदे सीगे जिद्दां मैं नहीं जानदा कि मैं राज कर सकांगा कि नहीं, पर मैं अपने समाज विचों इहो जी सोच पैदा कर देवांगा
ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੂ ਪੈਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਿਆ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਰਹਿਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਧੇਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੰਨ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਿਓ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਬਣ ਜਾਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਰੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਸਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅਖਰਬਾਦਾ ਕਿਵਾਂ ਦਾ ਜਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਬਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੋਗਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਲਾਲਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਲਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰੱਖੀ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਿਤਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने से क्या होगा, कश्ती बदलने से क्या होगा, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। बिल्कुल वो कहते भी दिशा बदलने की लोड़ हैगी आ। दिशा का मतलब ये है भी जिद्दां तुसीं राह जिहड़ा चुनना आ, तुसीं सही राह चुनो, उत्थे भी पक्के रहो। हाँ, गल ये राह तो अपने लोग बहुत चाਹੁੰਦੇ आ आशा जी, पर उत्ते इंसान पक्का रहे। पक्के रहिंदे नहीं, पक्के जे पक्के रहणगे ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ 25 ਸਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸ ਰਾਹ ਲੱਗ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ,
ਹਾਂਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ 15 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਏਕਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਵੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਧੰਨ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਜੇ ਪੂਰਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਆਠ ਪਹਿਰੇ ਆਰਾਧਿਏ ਪੂਰਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਜਿਸ ਕਤ ਵਸੇ सोई सुहावा खाओ, जम कंकर मेरी नयावे, रचना हर गुण गाओ, रचना हर गुण गाओ। सेवा रचना जानिया ना जापे आराधे, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुरी अकमदाद। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुरी अगमदाद। पै कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, पै कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप। हो दीवान लगे सतगुरु रखे आप, सतगुरु रखे आप। गुरु नारायण देव गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु सठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, जन नानक सद बलिहार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जय गुरुदेव। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦਾਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो जी भैन जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं जी सब तो मैं जी विद्या जखू बोल रही हाँ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? मैं जी बुलहैम्पटन तो बोल रही हाँ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਥੈਂਕ ਅਸੀਂ ਯੂ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 14 ਹਾਂਜੀ ਅਕਤੂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਮਾਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ,
ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸੰਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ ਸਹਿਜਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ- ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਰਾਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਰਾਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦੁਆਰ ਮਿਲੇ, ਖੁੱਲੇ ਦੁਆਰ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦੁਆਰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖਿਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮੋਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ 14 ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਵੰਸ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੋ ਚਾਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਾਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ
ਸੱਚਵਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਆਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਭੈਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਜੋ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਬਾਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਕੌਣ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਬੋਲ ਜੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੀਮ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ। ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਤਾਈ ਜੀਣ ਦੇਵੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪ ਜੀਵੋ ਤੇ ਸਭ ਤਾਈ ਜੀਣ ਦੇਵੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਠ ਤਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਠ ਤਾਈ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜੋ ਹਲਾਲ ਕਰਦੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜੋ ਹਲਾਲ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਘੋਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਘੋਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਤਾਈ ਜੀਣ ਦੇਵੋ ਜੀ ਦਿਓ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਹੇ ਨਸੀਬ ਫੁੱਟੇ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਹੇ ਨਸੀਬ ਫੁੱਟੇ ਤਿੰਨ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਚੁੱਕੀ ਆਖਰੀ ਲੈਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈਗਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਬਰੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।